تو امریکہ میں جو آگ لگی ہوئی ہے، امریکہ میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، کیا ہے اس کی سچائی؟ کیوں آگ لگی؟ کیسے آگ لگی؟ چلیے سنتے ہیں بیان مفتی سعد النجیب۔ امریکہ میں آگ لگی، کہاں سے لگی، کیسے لگی؟ پورا امریکہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہ آگ آئی کہاں سے، کس طرح سے آگ لگی ہے، امریکہ کیسے تباہ ہوا ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال، آخری سوال ہے، اس آگ میں امریکہ کا کتنا نقصان ہے؟ سپر پاور ملک، ظلم کے پہاڑ توڑنے والا فلسطینیوں پر، اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، یہ آخری سوال ہے۔ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، میں جگہ پر لے کر کے آ ہی جاؤں گا آپ کو، یا تو آپ آگرہ جائیں گے یا تو آپ ہمارے ساتھ رانچی جائیں گے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرا پہلا سوال تھا، لوہا کتنا طاقتور ہے کہ پہاڑ کو توڑ دیتا ہے، پہاڑ کو توڑ دیتا ہے، لیکن لوہے سے زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے؟ تو لکھا بھاپ، ہوا۔ آپ دیکھیں گے بھاتی چلتی ہے لوہار کے تو کھینچتی ہے، بھاتی کو کھینچا جاتا ہے تو ہوا نکلتی ہے، اس ہوا میں لوہا گل جاتا ہے۔ اب بتائیے لوہا کتنا طاقتور ہے، اور بھاتی کے بھاپ سے لوہا گل جاتا ہے۔ تو لکھا جس طرح لوہا بھاتی کی بھاپ سے، بھاتی کے بھاپ سے جل جاتا ہے، گل جاتا ہے، اسی طرح مظلوم کی آہ سے ظالم گل جایا کرتا ہے۔ دوسرا سوال تھا، امریکہ میں ابھی آگ لگی ہے اور اس آگ نے 35,000 کلومیٹر زمین کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ یہ آگ لگی کیسے؟ تو لکھا ہوا سے لگی۔ 110 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا آئی، اس میں آگ آئی، آگ کے پیچھے ہوا، ہوا کے پیچھے آگ، آگ کے ساتھ ہوا، ہوا کے ساتھ آگ، پورا امریکہ جل گیا۔ اس میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ یہ آگ آئی کہاں سے؟ تو کہتے ہیں ہوا سے آئی۔ یہ ہوا آئی کہاں سے؟ تو فلسطین کے مظلوم کی آہ نکلی، امریکہ میں ہوا بن کر کے پہنچی اور آگ کی شکل میں برسا دیا۔ اللہ نے اپنے عذاب کے کوڑے کو امریکہ کے اوپر برسا دیا۔ اور جانتے ہیں یہ ہوا فلسطین سے نکلی، امریکہ کو پہنچی، ہوا آگ کے ساتھ رفتار کے ساتھ نکلی اور امریکہ کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ کتنا نقصان ہوا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 35,000 ایکڑ زمین کو جلا کر کے راکھ کر دیا، 150 ارب ڈالر کی مالیت کو راکھ کر دیا، 1.5 لاکھ لوگ گھر چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ فلسطین کو آگ میں جلایا تھا، اللہ نے جلانے والے کو آگ کی سزا دی، پورے امریکہ کو جلا دیا۔ اس لیے ہاتھ اٹھائیے، جب خدا ہمارا اتنا مددگار ہے تو ہم اس کے دین کی قدم قدم پر مدد کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، سکون دل سے خدا خدا کر، جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا۔ فلک چلے ظالمانہ چالے، مچائے اندھیر جتنا چاہے، مچائے اندھیر جتنا چاہے، زمانہ لے گا ہی کوئی کروٹ، زمانہ لے گا ہی کوئی کروٹ، نصیب بے کس کا سو چکے گا۔ سکون دل سے خدا خدا کر، جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا۔ ہماری منزل کا ہے وہ دشمن، ہماری راہیں بگاڑتا ہے، ہماری راہیں بگاڑتا ہے۔ کھلیں گے کچھ قدرتی شگوفے، کھلیں گے کچھ قدرتی شگوفے، جو اپنے کانٹے وہ بو چکے گا۔ ابھی امریکہ کی حالت کو آپ دیکھ لیجئے، پورا امریکہ آگ میں بالکل لال سرخ ہو گیا ہے۔
पूरी दुनिया आग से भर जाएगी, ऊपर से रस्सी आएगी, जो उस रस्सी को पकड़ेगा वो नजात पालेगा, जो रस्सी को पकड़ नहीं सका वो आग में जलकर राख हो जाएगा। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जानते हो वो रस्सी क्या है? जो ऊपर से डाली जाएगी, ये कुरान है। सारी दुनिया जहन्नम बन जाएगी। अगर ऐसे जहन्नम में अगर आप अल्लाह की रस्सी को, कुरान को पकड़ लेंगे तो अल्लाह इस आग से भी बचा लेगा, उस आग से भी बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। जो सबसे बेवकूफ होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है, आप मोहब्बत में सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहे हैं। एक बहरा आया बीमार के पास खैरियत लेने के लिए। तो बहरा तो कुछ सुनता है नहीं। बीमार की खैरियत लेने के लिए जब पहुंचा तो कहा क्या हाल है? तो बीमार बोला मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हैं? कहा जहर खा रहा हूं। और क्या खा रहा हूं? कहा बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते रहो, ठीक हो जाओ। तीसरा सवाल बहरे ने पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? कहा मलकुल मौत। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज ही करके छोड़े। बीमार आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास, लाइन बाजार पहुंचा, नूर अख्तर के पास। बीमार आदमी था और इसी लटोरा का आदमी था। पहुंचा वहां, बोला डॉक्टर साहब पैसा वैसा नहीं है, माफ कर दीजिए, बगैर फीस के फ्री में मेरा इलाज कर दीजिए। आज आप काम आ जाइए हमारे, कल हम आपके काम आ जाए। तो डॉक्टर साहब बोले कि तुम मेरे क्या काम आओगे? तुम तो गरीब आदमी हो, तुम मेरे क्या काम आओ? कहा हुजूर जो मैं काम आऊंगा कोई आपके काम नहीं आ सकता। तो डॉक्टर साहब के कान खड़े हुए कि ये मेरे क्या काम आएगा? बोला हुजूर जब मस्जिद में जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र निकालने के लिए मैं ही आता हूं। बोला कि ये तो बहुत बड़े काम का आदमी है भाई। कहा कि मैंने तुम्हारा फीस भी माफ किया, तुम्हारे बाप दादा पूरे खानदान का फीस माफ किया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 0 माइल है, एक 0 माइल अररिया में है, एक 0 माइल पूर्णिया में है। पूर्णिया 0 माइल में रुक करके आदमी बोला कि लहटोरा किधर है? तो वहां एक आदमी बोला कि दायां बायां मत लेना, सीधे चले जाओ, लहटोरा पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां छोड़ करके जो रास्ता लिया सीधे कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि यहां का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता है। जब जलसा सुन करके गया तो बोला कि अरे साहब आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। मैं तो बस्ती पूछ रहा था कि लहटोरा बस्ती है कहां जहां जलसा सुनना है। अरे अल्लाह के बंदे तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। है अच्छा, वो आदमी भी हाथ उठा रहा है कि जो अभी खुद बेटा है, बेटे का बाप नहीं हुआ है। खैर अल्लाह रहम फरमाए।
اپنے بے نور چراغوں کو ضیا دی جائے، نہ کہ ہمسائے کی قندیل بجھا دی جائے، نہ کہ ہمسائے کی قندیل بجھا دی جائے۔ قبر کا چوکھٹا خالی ہے اسے مت بھولو، قبر کا چوکھٹا خالی ہے اسے مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے۔